का सिक्खी का खंडे बाटे की पौल तैयार करके महाराज अंमृत छकाउंदे रहे ने, सिंह सजाउंदे रहे ने, भाई दाने वर्गियां नूं तार दिता। वो सारी आपां एक विस्तार नाल पढ़ चुके हैं विचार। सतगुर महाराज जो साबो की तलवंडी पहुँचते हैं, साबो की तलवंडी नूं आपां दमदमा साहब कह के भी याद करते हैं। साडा एक तखत दमदमा साहब, इतिहासकार लिखते हैं भी इत्थे कलंगियां वाले महाराज ने जंगा युद्धां तो वेले हो करके इत्थे अपना कमर कसा खोलिया सी। इत्थे महाराज ने थोड़ा लंबा समा आराम किया, जंगा युद्धां तो वेल मिल गई, क्योंकि जिहड़ा इलाका सी ये चौधरी डल्ले दे अधीन पैंदा सी। इधर वजीर खान की फौज हमला नहीं कर सकती सी, क्योंकि अज तो आपां पंजाब नूं वेखदे जिलिਆਂ अंदर वंड हो गई, पहला रियासतां हुंदियां सी। जिहड़ा इलाका सी चौधरी डल्ले दे अधीन पैंदा सी, मुकतसर तो अगे तक जदों असीं पढ़ांगे विचारांगे। इस करके इधर वजीर खान की फौज आ नहीं सकती सी। बड़े आराम नाल बड़े टका नाल महाराज ने 9 महीने सिੱਖੀ का प्रचार किया, प्रसार किया। उस तो बाद इत्थे महाराज जदों चौधरी डल्ला गुरु साहब नूं इत्थे लैके आया ना, चौधरी डल्ला सी जिहड़ा वधिया रसूख वाला सी, पैसे वाला सी बंदा, गुरु साहब कोल रोजाना गल्लां करया करदा सी। महाराज रोजाना उन्हें गल अपने सिपाहियां की वडियाई करनी, अपने सिपाहियां अपने सरदारां बारे कहना। चौधरी डल्ले ने किते मेरे सिपाही जे तुहाडे नाल हुंदे ना महाराज, तुहाडे पुत्र शहीद नहीं होने सी। उन्हें फिर कह देना, रोजाना दरबार विच महाराज दरबार लाउंदे सी, दरबार की समाप्ति तो बाद गुरु कोल जाके बह जाना, महाराज किते मेरे सिपाही जे तुहाडे नाल हुंदे ना, मेरे सरदार तुहाडे नाल हुंदे, तुहाडे ना वड्डे पुत्रां ने शहीद होना सी ना छोटे पुत्रां ने शहीद होना सी। महाराज उन्होंने समझाउंदे, डल्लिया इत्थे शरीरक करके बंदा तकड़ा होवे उहदी गल नहीं है। तुसीं वेख आपां समाज अंदर विचरदे हां जी, बंदे शरीर करके बहुत आपां नूं तकड़े मिल जाणगे, कई बार दिल दे कमजोर हुंदे ने। गुरु महाराज ने इहो गल कहनी, बहादरी का निरा संबंध केवल डौलियां दे नाल नहीं है, शरीर की तकड़ाई नाल नहीं। भी शरीर तकड़ा है, वधिया डौले ने, वधिया शरीर है, बंदा बहुत तकड़ा होवेगा। एक आपां साखी विचारी सी जी इतिहास विचों ही, जदों पहाड़ी फौजां ने, मुगलिया शाही फौजां ने आनंदपुर के किले वाले एक हाथी नूं शराब पिला के भेजिया सी। संखेप अंदर मैं गल कह देवां, उदों महाराज ने भाई दुनीचंद नूं कहा सी, दुनीचंद थोड़ा शरीर का तकड़ा सी। महाराज कहते जा साडे कोल भी एक हाथी, मस्त हाथी है क्या मुकाबला करने वास्ते। महाराज नूं कहण लगे, महाराज उन्होंने हाथी अपने बल भेज दिता, हाथी भिसरिया आउंदा है। गुरु साहब ने दुनीचंद नूं कहा, दुनीचंद बेचारा कंध टप के भज गया। उसे दरबार उत्थे आनंदपुर की धरती ते बचित्र सिंह सी। महाराज ने बचित्र सिंह ने इशारा कर दिता, वो यकदम तैयार हो गया। बचित्र सिंह का शरीर पता क्यों जा, बिल्कुल फरतीला जा, पतला जा शरीर सी। इतिहासकार लिखते हैं शरीर बिल्कुल पतला जा, दिल बहुत बलवान है। बहुते काम जोर नाल नहीं हुंदे, बहुते काम तकड़ाई नाल नहीं हुंदे। उहदे वास्ते बंदे कोल दिल भी चाहिदा है, जिगरा भी चाहिदा भी हाँ मैं कर सकदा। ये साखी आपां पढ़ी सी, विचारी सी, बचित्र सिंह ने हाथी का मुकाबला किया, शरीर करके बिल्कुल फरतीला है। विਉਂਤਬੰਦੀ होनी चाहिए हर एक काम की। इत्थे सतगुर महाराज ने डल्ले नूं समझाउणा भी कीता, डल्लिया निरा डोलियां दे नाल, निरा बहादरी नाल, शरीर करके तकड़ाई नाल बंदा जंग नहीं जित सकदा। जंग लड़न दे लई, दुश्मन का मुकाबला करन दे लई जिगरा भी चाहिदा है। उन्हें फिर कहना, महाराज तुहाडे नाल आ पतले जे सिपाही ने, तुहाडे नाल इन्हां दी कोई सेहत चंगी नहीं, पता नहीं क्यों जी सेहत है इन्हां दी, ये तलवार किवें चकदे होणगे। उन्हें इस तरह दी गल्लां करनी डल्ले ने। इन्हां ने तलवार चला ली होनी जंग दे विच। महाराज नित दीयां गल्लां डल्ले दी सुणदे रहिंदे सी, उहनूं समझाउंदे भी रहिंदे सी, डल्लिया इस तरह की गल नहीं,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਾ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਕੋਈ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੋ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਖੜਿਆ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਿਆ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਵੇਖ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਖ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਖ ਸੀ। ਤੂੰ ਡੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਵੇਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਡਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਤਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਗੀ ਬੰਦਰ, ਬਾਚਕ, ਭੁੱਚੋ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੱਲੇ ਨੇ, ਡੱਲਾ ਮੁੜ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਮੀਰ ਕੋਟ, ਭੂਖੜੀ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੱਲੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਡੱਲੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਸਾਂਝ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।